Hello, good morning, and namaste, everyone. Welcome to English class of Defense Career Academy Nepal, presented by Susan Padiyar, your English instructor. So today in our class, we'll be studying a topic, your 10-mark question, which is known as translation. So as a question, translation for another. So without any delay, now let us move on to the topic. So तपाईँको ट्रान्सलेसनबाट चाहिँ हामीले 10 मार्क्सको क्वेसन अपियर गर्छौँ एक्जाममा. सो लेट्स राइट इट डाउन 10 मार्क्स. सो हाम्रो इन्डाइरेक्ट स्पिच सक्यो हैन त? यहाँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो त नि? डिड यु प्र्याक्टिस? भेरी गुड. ल के क्वेसन छ भने यहाँले यु क्यान आस्क मी अन आवर ग्रुप च्याट. अलराइट. सो हामी भाइबरमा छौँ. यु क्यान अल्सो एड्रेस योर प्रब्लम देयर. यस. ल भन्नु भन्नु. हेलोको के हुन्थ्यो होला? यस. जोन सेड हेलो. John said hello. What do you think? के हुन्छ लादा? अब John helloed me हुँदैन? John wished me hello. Yes, wished me hello. अब त्यो John said मात्र सही के छ? हजुर, John said मात्रै छ सर. Where did you find that question? खोइ सर, हजुरकैमा थियो कि जस्तो लागेको थियो. खोइ म कन्फ्युज. हेलो मात्र थिएन होला. said me होला. हजुरकैमै थियो. हो said मात्रै छ. हो wish greeted hello लेख्नुस् न ल. John greeted hello or wished hello. Because भेट्दाखेरि गर्नेलाई चाहिँ greeting भन्छ है. So exam मा wished हुन्छ कि greeting हुन्छ के छ? John greeted hello. अब त्यहाँ अर्को दिएको साइन चाहिँ कसलाई भनेको भनेर. अब John said to Ram hello भनेको थियो भने John greeted Ram hello हैन. So त्यो छैन. So John wished or greeted hello. अब छुट्टिँदाखेरि चाहिँ bade भन्ने वर्ड युज गर्छौँ हामी है. अस्ति मैले भनेको थिएँ तपाईलाई गुड बाई भन्दा चाहिँ John wished or bade goodbye. All right. So good morning भन्दा पनि फल्ला greeted good morning. Ram greeted me good morning. Ram said to me good morning means भने Ram greeted me good morning. Very good. So translation भनेपछि अब त हाम्रो from grammar section हाम्रो grammar section मा एउटा तपाईको यो subject verb agreement and articles listen articles remains. त्यसमा चाहिँ के गर्ने भने subject verb agreement को चाहिँ I have the whole lesson recorded lesson. तपाईले त्यो record lesson बाट त्यो गर्ने है. All right, is it understood? Subject verb agreement is easy lesson. It's not difficult at all. I'll also provide you its note as well as its record. यसको त्यो हाम्रो डिक्यान मै पहिले गरेको रेकर्ड छ. त्यो रेकर्डहरु हजुरले पेज बाट या डिक्यान को पेज मा पनि छ or from our page त्यहाँबाट यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ है. And the articles को पनि I will send you the notes for now. And later say articles I'll just make one record and to record my field I will provide गरिदिन्छु है. So it means that from grammar only 2 lessons remains and I'll share the note for now and तपाईलाई पछि रेकर्ड चाहिँ तपाईको ग्रुपमा म प्रोवाइड गर्नेछु. त्यहाँबाट यहाँले गर्नुलाई दुईटा लेसन छ. अब अरु चाहिँ हामीले अहिले सम्म subjective. Yes, subjective but we did condolence and congratulations later, right? We also did later writing. So our remaining भनेको translation, a vocabulary also we did and you are currently learning it. And our remaining भनेको हाम्रो एउटा translation 10 marks हैन. अर्को भनेको तपाईको essay writing and there's one more. What's that? Composition. Oh yes, that's it I suppose. हैन दुईटा बाँकी छ. के छ? Actually let me see your course. So essay writing, translation which we will complete today. Translation अब आज सक्ने भइहाल्यो. अनि सो एसी बाँकी रहने भयो एउटा. अनि अरु के छ त बाँकी? Let me see. Give me a moment, all right? I'm checking it. Yes, so essay writing, personal letter we did. I'll also send you the note, right? Note पनि यहाँ send गरेको छु मैले त्यसको र vocabulary को. So vocabulary done. And we also did yes, comprehension. Of comprehension there is not much to do. There are few techniques involved. Comprehension we can practice also. बुझिन्छ? यसको lesson चाहिँ few एकदम short lesson 20 to 25 minutes of technique which I will be giving you. And thereafter, you will solve the exercises that I'll give to you. The exercise to solve one here. All right, so there's not much remaining now. So as a translation tomorrow
We'll cover essay writing. Essay writing the note तपाईँले essay को पोइन्टहरु चाहिन्छ कसरी लेख्ने टेक्निकल कुराहरु चाहिँ essay को tomorrow as well as comprehension को हामी भोलि डिस्कस गर्नेछौँ. And that way our subjective part will get done. Objective बाट 2 lesson remains which you will do it later, right? With the note. Subject recommend चाहिँ म कहिले हेर्ने भनेर दिन्छु यहाँलाई record and note पनि दिन्छु. Dev's articles only remains after that. All right, so I didn't know that we have come a long way, you know? The question is whether you've been revising it or not, because we've covered almost entire unit, it seems like, you know? Major cover. My big question is whether you are learning or not. So after question, right? If you were not revising, it's about time now for you to revise it daily and give you full time to study. All right, so let's get to translation. Translation is easylation, you know. It is an easylation. When you learn the tricks, how to solve them, it becomes really easy. So in the examination, you will be facing 10 marks from translation, and there will be 2 questions carrying 5 marks each. भनेपछि दुईटा question, एउटा Nepali to English, other one English to Nepali. So what students do is English to Nepali, they find it easy. Most of the students, right? Of course, yes, you may be good in translation. So you can do it, but most of the students, what happens is they easily translate English to Nepali, but when it comes to translating Nepali into English, there are slight mistakes they commit. Not just slight, there's a big mistake that they make. So English to Nepali चाहिँ गर्छन् जस्तो तसो मिलेको हुन्छ एक्जाम हेर्दाखेरि नेपालीबाट अंग्रेजी चाहिँ अलिकति प्रब्लम देखिन्छ. It looks quite problematic. Their translation is not very sharp. And 5 मा 1, 2 max पाउने कारण के. So आजको step in first मा. So first I would like to show you this format that I have created. Screen मा देख्नुहुन्छ यहाँले है. So it links there, it tries to establish connection between Nepali verb and English verb. Nepali को verb र English को verb लाई connection कसरी establish गर्ने भन्ने कुरा यसले सिकाउँछ यहाँ. It has been well organized. तपाईले exam free time मा गरे नि हेर्ने. अब यसकै बेसमा अलिकति रहेर हामी सिक्ने छौं हैन. So all right, let's start writing. All right. So first one is for simple present tense. Yes, the first one is simple present tense. Of simple present tense, it is known as, what is it known as in Nepali? In Nepali, it's known as Samanya Vartaman. Right? It is known as Samanya Vartaman in English. So, of exam out here, what happens is like, we must be able to relate the Nepali verb and English verb. So, do you relate to translation accurate? For example, कस्तो खालको ट्रान्सलेट गर्छन् स्टुडेन्टले अब चाँडै विकास आउँछ या अब चाँडै विकास आउने छ भन्ने हुन्छ माथि चाहिँ नेपालको बारेमा राजनीतिक सन्दर्भमा कुरा गर्दा. सो हुनुपर्ने चाहिँ देयर विल बी डेभलपमेन्ट सुन हैन or the development त्यस्तै कुराहरु हुनुपर्छ. बट स्टुडेन्ट्स व्हाट दे डु इज नेपालीबाट सोधेको छ सामान्य भविष्यकालमा स्टुडेन्टहरुको ट्रान्सलेसन इंग्लिशको आएर प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा. डज दैट मेक सेन्स? भनेको टेन्स एउटामा छ तपाईलाई कसैले व्हाट आर यु डुइङ भनेर भन्छ भने योर आन्सर मस्ट बी आई एम डुइङ हैन आई एम वर्किङ आई एम इटिङ हैन आई एम डान्सिङ आई एम स्लिपिङ. तर हाम्रो आन्सर कस्तो हुन्छ नि व्हाट आर यु डुइङ भन्दाखेरि आई हेभ इटन राइस भन्ने खालको आन्सर हुन्छ कि स्टुडेन्टको ट्रान्सलेसन आन्सर. सोधेको छ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले खाना खाइसकेको छु. डज द्याट मेक सेन्स? नो, द्याट डज नट मेक सेन्स. सो यसको लागि चाहिँ व्हाट वी डु वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वी ट्राई टु डिकोड भनौँ न त्यसको जुन कोडिङ छ त्यो हिडन कोडलाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिस र नेपाललाई मजाले लिङ्क गर्छौँ विथ दिस फर्मुला. अलराइट, नाउ लेट्स गो. सो तपाईँले चिन्ने भनेको त नेपाली र इङ्ग्लिसको अब इङ्ग्लिसको टेन्स त यु क्यान डु इट वी बिन डुइङ हुन्छ त्यो पनि पढ्छौँ हामी. फर्स्टमा नेपालीतिर हेरौँ न भाइ. सो नेपालीको के हुन्छ भने यो सामान्य वर्तमान काल भन्ने बित्तिकै देयर इज द वर्ड नोन एज धातु राइट एन्ड देयर इज द वर्ड नोन एज प्रत्यय.
प्रत्यय यसको कम्पोजिसन यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर चाहिँ धातु र प्रत्यय भन्ने हुन्छ है सो व्हाट इज दिस प्रत्यय भन्दाखेरि अब स्ट्रक्चर वर्बको धातु र प्रत्यय मात्र आयो भने त चाहिँ सामान्य हुँदो रहेछ अब सामान्य त तीनवटा छन् राइट देयर आर थ्री सिम्पल टेन्सेस दे आर सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचर अब कुन चाहिँ हो त तपाईँको टेन्स मध्ये पनि भन्नु चिन्नुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ we check out this प्रत्यय and we check this out ल गरेपछि प्रत्यय के हुन्छन् छ भन्ने वर्डबाट सुरु हुन्छ हैन नेपालीको प्रत्यय वर्तमान कालको ल छ छन् हैन छौ there are certain kind of words यस्तो words they compose and they do not have anything in between अब धातु भनेको के I will tell you don't you worry for example let me think of one sentence all right a good sentence to start with hold on all right so let me read one sentence for you ekatale vikas ल्याउँछ and don't mind my chandravindya and all right I am not Nepali teacher you know it there might be mistaken some punctuations and all right Nepali ko la ekatale vikas ल्याउँछ भने this is a really accepted term हैन when you are united there comes a development so अब यसको लागि के गर्ने भने यसको राइट एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन ल्याउनको लागि we check this verb of Nepali हामी कतै पनि नहेर्ने अनि स्टुडेन्टलाई केमा प्रब्लम हुन्छ भने इङ्ग्लिस र नेपाललाई कनेक्सन गर्नुमा जहिले पनि भर्बले प्रब्लम दिन्छ क्या जस्तै म विगत 3 वर्षदेखि या विगत 4 वर्षदेखि म अङ्ग्रेजी पढाउँदै आइरहेको छु भन्नु पर्यो भने अब स्टुडेन्ट नो द्याट म भनेको आई पढाउनु इज लाइक स्टडी सर टिच हैन अनि अब 4 वर्षपछि पास्ट 4 इयर्स भन्छ स्टुडेन्ट जान्दछ बट व्हाट दे फेल टु डु इज तो पढाउँदै आइरहेको छु इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने हाउ टु से इट स्टुडेन्ट्स फेल द्याट हैन डु एग्री मान्नुहुन्छ तपाईहरु जस्तै एउटा बाटोमा छ एउटा टुरिस्टको पर्स झर्यो भने तपाईको वालेट झर्यो भन्नुको लागि अब वालेट पर्सलाई अब त्यो वालेट भन्छ अब तपाई भन्नु पनि थाहा छ यु योर हैन तपाईको वालेट योर वालेट अब हैज फलन कि इज फलन हो कि के हो द्याट गिभ्स प्रब्लम अलवेज हैन इज फलिङ had just fallen भन्ने हो कि हैन इट अलवेज गिभ्स प्रब्लम सो भनेको जुन दिन तपाईँ त नेपालीको भर्ब र इङ्ग्लिसको भर्बलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ थिङ्स गेट इजी अब यस्तो रहेछ नि त यसलाई क्र्याक गरिन्छ क्या हामी यसले भनेको यस्तो रहेछ बिकज वी नेपाली वी फर्स्ट थिङ्क इन नेपाली होइन हामी नेटिभ नेपाली हो सो हाम्रो फर्स्ट त्यो जुन एउटा त्यो दिमागको वर्डिङ छ त्यो वर्डिङ दे अल कम इन नेपाली भनौँ न अनि इट डिपेन्ड्स अन हाउ फास्ट यो प्रोसेसर इज ट्रान्सलेसन छिटो भने तपाईँको प्रोसेसर फास्ट रहेछ ट्रान्सलेसन अलिक स्लो छ भने त प्रोसेसर अलिकति वर्कआउट गरेर अलिकति त्यसमा फर्मुलाहरू भर्नु पर्छ हामीलाई ल हेर्नु अरू केही नहेर्नु सिधै यु जस्ट सी द वर्ब के छ ल्याउँछ राइट सो धातु के हो धातु भनेको सबैभन्दा सानो टुक्रा जहाँबाट अन्य सबै क्रियापदहरू बन्छन् जस्तै यसको धातु भनेको ल्या हो ल्या भनेको ब्रिङ राइट यति ल्या त हुन्छ नि अब ले त भन्छ बोल्दाखेरि अलिक फरक हुन्छ लेख्दा र बोल्दा है तर ल्या भन्छ राइट ब्रिङ सो यसको धातु ल्या छ अनि यसमा लागेको छ we use the term sorry, right? See versus sorry, my God. Yes. अब यसमा धातु र प्रत्यय मात्र चाहिँ बिचमा केही पनि छ you don't say anything else. हामीले केही पनि देखेको छैनौँ बिचमा राइट सिम्पली धातु एन्ड प्रत्यय सो यसले के बुझिन्छ ए यो सिम्पल टेन्स रहेछ अब धातु कुन छ छले गर्दाखेरि कुन टेन्स रहेछ यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स रहेछ भने हामी जान्दछौँ सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नाउ your subject plus B1 B5 plus object यो के हो active हो passive पनि त छ नि passive के हो what is the passive structure isma plus about 3 plus what is it plus by plus subject right ल so यसलाई कसरी गर्ने त अब unity आफैमा active हो right it can bring development so यसलाई active मै बन्ने so how we do it एकता भनेको के इंग्लिशमा
एकतालाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ त्यो वर्डहरू पनि लेखाउँछु होइन डोन्ट यु वरी एकता भनेको के इङ्ग्लिसमा Unity. भेरी गुड युनिटी के भन्ने अब ल्याउनु भने के हो ब्रिङ हो के हो एक्ज्याक्टली सो ब्रिङ भनेको ब्रिङ्स भन्ने अब Brings भन्ने B5. This is so tedious task, you see. All right, so ल्याउँछ right? The word is. All right, so यो छ भनेपछि unity अब के भन्ने brings because unity is singular. Unity brings. Vikas means. What do you mean by vikas in English? Development. Development. Very good. So unity brings development is your answer. Right? Or we can also say it in passive, can't you? यसलाई प्यासिभमा पनि भन्न सकिन्छ हामी अब तपाईँ त एक्टिभ प्यासिभ पढिसक्नु भएको छ अब नाउ यु आर ग्रोन अप होइन यु पिपल आर ऑल ग्रोन अप्स and what you know being grown up is structure भने कहिले पनि एउटा हुँदैन अब तपाईँले प्यासिभ स्ट्रक्चर पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सो चेक गर्ने एक्टिभमा राम्रो सुनिन्छ कि प्यासिभमा राम्रो सुनिन्छ गिभ इट ट्राई अब कुनै एक्टिभ र प्यासिभ दुईटैमा मिल्छ कुनै एक्टिभमा मात्र भन्नु मिल्छ कुनै प्यासिभमा मात्र मिल्छ अब यो दुईटैमा भन्नु मिल्छ सो हाउ डु यु डु इट यसलाई कसरी पनि भन्न सकिन्छ डेभलपमेन्ट इज ब्रट बाई युनिटी है अब युनिटीमा विथ पनि लाउँदा हुन्छ ब्रट विथ युनिटी or by unity, same thing. Students, are you getting me? बुझ्दै हुनुहुन्छ So हेर्ने कुरा के रहेछ हामीले Our prime focus must be on the verb or Nepali kriya. त्यो क्रिया जे दिएको छ हाम्रो कोर फोकस त्यो रहेछ भनेपछि ब्रिङ्स भनेको ल्याउँछ भन्ने अर्थ दिँदो रहेछ इङ्ग्लिसमा हो तपाईँले त्यसरी पनि बुझ्नु सक्ने रहेछ होइन इट्स भनेको खान्छ रहेछ हो इङ्ग्लिसमा कि खायो रहेछ इट्स भनेको खान्छ रहेछ गो भनेको एउटा जा पनि हो इम्पेरेटिभमा चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा गो भनेको जा तर स्टेटमेन्ट सेन्टेन्समा गो भनेको जान्छ रहेछ होइन या जान्छु अब त चाहिँ मिलाउने सब्जेक्ट अनुसार आई गो भन्छ म जान्छु यु गो भने तिमी जान्छौ यस्तो रहेछ यो होइन सो दिस इज वान अफ द फर्मुला हाउ यु क्र्याक इट Alright, so okay, the next one. So the next one is simple past tense. A simple past tense, what is it called in Nepali? It is known as Samanya Bhutkal, right? Samanya Bhut. अब यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ नेपालीबाट स्ट्रक्चर कस्तो छ क्यान एनीवन टेल मी यसमा के लाग्छ यो धातु भनेको सबैभन्दा सानो टुक्रा क्रियाको सबैभन्दा सानो अर्थपूर्ण इकाइले धातु भन्छ राइट आफ्टर द्याट कम्स प्रत्यय अगेन यसमा पनि प्रत्यय लाग्छ तर द प्रत्यय इज डिफरेन्ट हियर नाउ है प्रत्यय भनेको एउटा के भन्छ सफिक्स होइन ल प्रत्यय युज हुन्छ तर यसको प्रत्यय भनेको चाहिँ तपाईँको छैन अब के हुन्छ भूतकालको प्रत्ययहरू के हुन् What are they? What are the suffixes of simple past tense in Nepali? Very good. La. E, O, and what else? A one word, I know. So your simple past tense ko term or suffix or it's to use I know. The structure is what is the structure? The structure is subject plus verb to plus object. This is active structure. Although active, you are grown up. I've been telling you time and again. But structure simple past to one. Sir, which one? Which voice? Active or passive? And you are not going to just have a parallel vision like horse now. Object plus. So the passive structure is was were plus verb 3 plus by plus subject. But let's examine your question, Al. How do you do it? Nepali Sena Kustapana. Karib.
करिब 1900 होइन नेपाली सेनाको स्थापना करिब 1900 शताब्दीतिर भयो you may get such kind of sentences होइन how do you change it तपाईले हेर्दा के हेर्नु जहिले मैले के भनेको छु अब हामीलाई यो नेपाली सेना भनेको नेपाल आर्मी स्थापना भनेको एस्टाब्लिश्ड करिब भनेको अराउन्ड के अरे यो अब 19th भनेको अब हैन सदैश बुझ्नुहुन्छ यहाँले के अरे यो सेन्चुरी भयो शताब्दी भनेको अब यो the only problem that poses हैन the only problem that we get is this यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ यसलाई इङ्ग्लिसको टेन्समा कुनमा एक्सप्रेस गर्ने हामीले त्यो कुरा चिन्नुपर्छ नाउ लेट्स डिकोड इट यसलाई क्र्याक गरौँ त्यसको धातु के हो धातु भएको के हो यस के हो रे हु प्लस यो उयो कि भयो हु प्लस यो भयो राइट दिस इज समथिङ डिफरेन्ट नि त जा प्लस यो जायो नभएर गयो हुन्छ नि होइन त्यस्तो हुन्छको पासमा भयो भन्छ हामी ऊ प्रथम हुन्छ ऊ प्रथम भयो ऊ प्रथम हुयो भन्दैन हुयो भन्छ र सुबिन डु यु से हुयो इन पास्ट नो बट द प्रत्यय इज हु किन हुबाट भन्छ नि त होइन हुँदैछ हुनै छ भएको एभ्रिथिङ लाइक कम्स आउट अफ हु सो दिस इज धातुबाटै भन्छ सबै एक्ज्याक्टली सो भनेपछि धातु छ यहाँ अनि प्रत्यय के छ कि यो छ यो भनेपछि दिस इज सिम्पल पास्ट टेन्स होइन फ्रम हियर यु अन्डरस्ट्यान्ड इट भनेपछि सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हो दे आर टु स्ट्रक्चर्स one active and one for passive. Before you jump into it, अब तपाईले एक्जाममा गर्दा पनि सेन्टेन्स बाइ सेन्टेन्स नै गर्ने होइन र कि तपाईले पुरै एकैचोटि प्याराग्राफ गर्छ र यु डोन्ट डु इट यु गो सेन्टेन्स बाइ सेन्टेन्स मसलन वान सेन्टेन्स एउटा सल्भ गर्ने टु अब यो सेन्टेन्स हेर्नु त एक्टिभमा गर्दा राम्रो हुन्छ कि पेसिभमा गर्दा राम्रो हुन्छ केमा गर्दा राम्रो हुन्छ पेसिभ obviously why यसलाई किन एक्टिभमा नगर्ने हामी किन नगर्ने एक्टिभमा किनकि कसले गर्यो भन्ने कुरा छ यहाँ इज इट गिभन हियर मैले अस्ति तपाईँलाई एक्टिभ प्यासिभ पढाउँदा पनि भनेको थिएँ जस्तै माथि कसले ल्याउँछ एकताले ल्याउँछ एकता इज एन एजेन्ट हियर एकताले ल्याइदिन्छ होइन तर यहाँ स्थापना कसले गर्यो छ त छैन यहाँ भनेपछि लेट्स एक्सप्रेस इट इन प्यासिभ अब सो भनेपछि प्यासिभको अब्जेक्ट नेपाल आर्मी किनकि कसले सुरु गर्छ अब्जेक्ट अब इज भनेको वाज भन्ने के भन्ने अब पेसिभमा भनेपछि was very good was established स्थापना भनेको established हैन was established in around 19th century अब बाई भन्नुपर्छ बाई हामीलाई थाहा त छैन के भन्ने हो थाहा छैन भने बाई नै नभनिदिनु पर्यो किनकि थाहा छैन भने नै पेसिभमा गर्ने हो नि त हामीले है र पेसिभमा बाई इज नट इम्पोर्टेन्ट अब एक्टिभमा बनाउनु खोज्नु तपाईँले कसले गर्यो भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ अब नेपाल गभर्मेन्ट भन्ने कि त्यति बेला नेपाल भन्ने टर्म त थिएन होइन गोर्खा थियो त्यति बेला टर्म भन्ने त्यहाँबाट पछि नेपाल त पछि आएको सो यु डोन्ट वेस्ट यर टाइम सर्चिङ फर द सब्जेक्ट भनेपछि थाहा छैन नेपाली सेनाको काम भयो कोद्वारा भयो भने थाहा भएन भने वी एक्सप्रेस दिस काइन्ड अफ सेन्टेन्सेस इन प्यासिभ स्ट्रक्चर स्टुडेन्ट्स आर यु गेटिङ मी yes sir very good right so you got to and I'll give you some exercise to practice that way it will make you further clear right all right so moving on let's move on to simple future tense all right so simple future tense is called samanya bhavishyat in Nepali right it's known as samanya bhavishyat so what we do here is structure is dhatu once again because dhatu without dhatu you cannot make a Nepali's verb you know so plus pratyaya right so here अब के हो त वर्तमान के रे भविष्यकालको के हो प्रत्ययहरु ने छ इट्स नट छ इट्स ने छ ने छु राइट
You know it, I suppose. थाहा छ नि यहाँलाई? ल. See, it's English teacher teaching in Nepali, and still you people don't know anything. Not supporting it still, see. I don't know whether you actually don't know or you don't want to support me. Maybe because you hate me so much. No one is trying to help. I'm trying so hard, I know. Anyway, that's how students are these days, right? Fine. So we'll say L plus Babun plus object. What is this? Active or passive? What is this? Active. What a passive bonus. Future go. Quite the future passive. Object plus we'll say plus B plus Bob plus pi plus subject. All right, so it's my let me write one sentence. So there's a difference between this A and the one I wrote at the beginning, I know. सुरुमा लेखेको सेन्टेन्स एकताले विकास ल्याउँछ भनेको छ, एकताले विकास ल्याउनेछ भनेको छ. There's a difference, slight difference. The difference is with regards to verb. त्यहाँनिर छ हैन, ल्या धातुमा छ, ल्याउँछ. यहाँ चाहिँ के भनेको छ? यहाँ ल्याउने छ भन्ने टर्म छ. So if you crack it, like crack गरे deconstruct गर्ने भने हामीले के पत्ता लाग्छ? ल्या धातुमा ने छ लागेको छ. So this is obviously, what is this? Simple future tense. So you can express it in two ways, either in active or in the passive. So एकताले भने कसले ल्याउँछ भन्ने कुरा मेन्सन छ यहाँनिर. So यसलाई एक्टिभमा गर्दा पनि म पेसिभमा गर्दा पनि active of unity is agent because he is the one who does the action and he नभने it is the one. So unity will कि shall भन्ने हो. Shall भन्नु मिल्छ? Mill then why? Because shall is only for I and we, whereas will is for everyone, for everybody, eh? So unity will के भन्छ ल्याउनु भनेको bring, Bob one will bring development. This is so fun to do, eh? कति रमाइलो छ. So development will be brought with unity or by unity. पेसिभमा जहिले बाई हुन्छ भने छैन हैन, त्यो थाहा छ नि यहाँलाई. ल, with unity. Can you hear me? Yes, sir. Very good. I thought अस्ति कस्तो भयो कि भन्नु फेरि कि. I got afraid. I can hear you. That's good. All right. So this is it for simple tense, I know. Simple tense with तीनवटा structure. अब के वर्डहरु लेखौँ त हामी. Those words like जसको चाहिँ नेपाली र इंग्लिश दुईटै टर्म जान्नु पर्यो हामीले. तपाईले जानेकै हुन सक्छ या नजानेकै हुन सकेको हुन्छ. त्यो वर्ड दुईटै जान्नु पर्यो. This official words you must know फेरि. हैन? तपाईं as officer चाहिँ अब एउटा क्यान्डिडेट भइसकेपछि त्यो अफिसियल वर्डहरु तपाईं इंग्लिश होइन यो लिटरेचरतिर होइन यो. यो हाम्रो दैनिक जीवनको एउटा एज अफिसर भइसकेपछि जान्नुपर्ने अफिसियल वर्डहरु त्यो वर्डहरु हामी सिक्छौँ. नेपाली एन्ड इंग्लिश टर्म बोथ हामी सिक्न गइरहेको छौँ है अबको टपिकमा. ल त्यो गर्ने त्यसपछि I'll give you some short exercise related to this simple tense. All right, students, yes, I some more. Very good. Well, let's write it down. Let's start with the word official. Official is an adjective. Official like what English word? Nepali word, sorry. Nepali word what official? औपचारिक
औपचारिक आधिकारिक औपचारिक भनेको चाहिँ फर्मल आधिकारिक यो हाम्रो अफिसियल वेबसाइट हो भने यो हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले है सो द नेपाली टर्म फर अफिसियल इज आधिकारिक है नेक्स्ट टर्म यु मस्ट नो इज फर्मल फर्मल means औपचारिक the formal education भनेको के रहेछ नेपालीबाट के रहेछ formal education भनेको औपचारिक शिक्षा शिक्षा very good हैन so there's another term an antonyms of word formal which is informal so this is अनौपचारिक so formality पुरा गर्नु भन्छ नि हैन के भनेको मापदण्ड प्रक्रिया formality similarly there's a word known as judiciary के हो judiciary भनेको what are the three organs of government What are the three organs of government, students? Legislative, executive. Legislative, executive, and judiciary. Can you give me its Nepali term? What are they? Legislature भनेको के त legislative भनेको कार्यपालिका होला नगरपालिका हैन र What is नगरपालिका What is the English term? Good, municipality. Executive is oh my god I'm sorry कार्यपालिका भनेको चाहिँ executive है sorry executive है यो कार्यपालिका this is व्यवस्थापिका व्यवस्थापन गर्ने सबै right व्यवस्थापिका कार्यपालिका sorry कार्यपालिका and न्यायपालिका because they give justice right so court is known as adalat जज भनेको उसको है यो ल तिरको न्यायपालिका जजहरुको टिमलाई चाहिँ फेरि ज्युरी भन्छ हैन JURY jury is a group of judges panel of judges jury protest demonstration people's movement भनेको is आन्दोलन हैन protest fraud and chaos सर त्यो जजको न्यायाधीश जज sorry, भनेको त sorry, न्यायाधीश हैन yes I'm sorry how do you write is this how you write right न्यायाधीश so difficult right ल you understand it anyway so riot chaos भनेको लफडा क्या भद्रगोल अवस्था हुन्छ नि right like when you go to the demonstration त्यहाँ लाठी चार्ज भइसकेपछि त्यो अवस्था के हुन्छ माहौल it's full of chaos and the riot एकदम लफडा क्या एकदम भद्रगोल हुन्छ सबै कुरा है you cannot think peacefully there ए यताहरु के उड्छ के मान्छे भागम भाग त्यस्तो अवस्था पुरा लफडा भएको अवस्था क्या राइट ल chaos
So conflict, what is conflict? What is the Nepali term? Dwanda. Very good. My goodness, Nepali is so difficult to write, right? By now I would have written 1,000 English words. Conflict, dwanda. So, prakriya, right? Prakriya is process, or prakriya like phenomena, पनि भन्छ है. Phenomena, plural हो phenomena चाहिँ. So prakriya. प्रक्रिया ल यदि वर्ड लेखौँ मैले लागि त्यसपछि थप्दै जाऊँ ल विल किप एडिङ मोर विल कम हैन जति आउँछ त्यति एड गर्दै गरौँ अझै एक दुईवटा यस आई रिमेम्बर रियली इम्पोर्टेन्ट समथिङ यु क्यान नट मिस लाइक फर्मुलेट भनेको के गर्नु फर्मुलेट भनेको कानुन तोड्नु होला हैन कार्यान्वयन गर्नु यो होइन इम्प्लिमेन्ट भनेको कार्यान्वयन गर्नु यो बनाउनु फर्मुलेट भनेको यसको ठ्याक नेपाली वर्ड भनेको एक्ज्याक्टली तजुर्मा हुन्छ नि कानुन तजुर्मा गर्नु हो राइट एकदम यसको ठिक ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ तजुर्मा हो क्या अब यो चाहिँ कानुन बनाउनु थियो हजुर हजुर तर्जुमा पो हैन र हजुर हजुर तर्जुमा गर्नु भनेको फर्मुलेट गर्नु कानुन बनाउनु होइन फर्मुलेट भनेको तर्जुमा कि तजुर्मा हो के हो तर्जुमा हो तर्जुमा अलराइट मलाई this is तर्जुमा गर्नु right formulate and next one is implement भनेको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु right लागू गर्नु कार्यान्वयन or यसलाई लागू गर्नु पनि भन्छ है is implement safeguard भनेको संरक्षण गर्नु प्रोटेक्ट गर्नु safeguard means also protect रक्षा गर्नु हैन न्यायको रक्षा गर्नु भनेपछि पुलिस डिपार्टमेन्ट इज सेफगार्ड हैन जुडिसियरी सेफगार्ड्स द ल को सुरक्षा गर्छ गार्ड गर्छ हैन safeguard and what else रेखदेख गर्नु भन्छ नि के भनेको रेखदेख गर्नु इंग्लिश वर्ड थाहा छ रेखदेख गर्नु भनेको थाहा छ नि तपाईलाई है हेरचाह गर्ने सो हेर्नु के गलत गर्छ कि भनेर यसको इंग्लिश टर्म के हुन्छ लुक आफ्टर पनि हुन्छ भिजिल भन्नु सुन्नु भएको छ तपाईले ब्याटम्यान हेरेको छैन ब्याटम्यान बिगिन्स त्यहाँ ब्याटम्यानलाई राति आउँछ नि है भिजिल गर्छ नि उसले he does not let any crime to be taken place in Gotham city हैन उ भिजिलान्टी भन्छ नि बुझ्यो अब भिजिलान्टी भनेको उ त्यहाँ गार्ड जस्तो के हेर्छ त्यहाँ कति के नराम्रो कसले के गर्छ कि भनेर है हुन त उ आफ्नो न्यायाधीश पनि हुन्छ त्यहाँनिर त न्याय पनि दिइहाल्छ त्यो पनि हिज वर्क इज द भिजिल जस्तै हाम्रोमा घर बाहिर डग राख्छौँ हामी डग के को लागि राख्छौँ टु भिजिल रेखदेख गर्नु टु इन्स्योर द्याट नो बडी इन्टर्स इन साइड हैन no unauthorized entry चाहिँ त्यहाँ नहोस् भनेर भिजिल गर्नको लागि we keep dog at homes हैन we pet them and we can tame them as a pet so that they vigil us vigil भनेको रेखदेख गर्ने सबै घरको सुरक्षा यसो हेर्ने कोही छिरो कि यस त्यहाँ अनअथोराइज इन्ट्री भएको छ कि कसैको कोही ब्रेक इन्टु गर्यो कि भित्र त्यो हेर्ने लुक आफ्टर पनि है यो भनेको जस्तै कसरी भन्ने भन्छ जस्तै क्याम्पमा गइरहेको छु हस्पिटलमा अनि तपाईँ चाहिँ को भनेर सोध्छ है समटाइम्स म उहाँको चाहिँ रुङ्न आएको मान्छे भनेर युज भन्नु आइम के अरे आइम हियर टु लुक आफ्टर or म उहाँको भिजिलान्टी हो भन्छ क्या भिजिल चाहिँ भर्ब हो त्यसको नाउन चाहिँ भिजिलान्टी भन्छ है अलराइट ल सो यो टर्महरु लेख्ने अब यसलाई एक दुईवटा ट्रान्सलेट गर्नुस् त ल चेन्ज गर्नुस् त्यहाँ सब स्पिड अप हुन्छ यु डोन्ट ह्याभ टु वरी
Let me think of a sentence, like a representative sentence. What to think? Hold on. बनाउँछौ भने कि यहाँ तर्जुमा गर्छौ भनेको हैन राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल सरकारको योजनाहरू बनाउँछ right so this one another now when was sati system eradicated 18 1977 it's not 19 1887 no 77 17 होइन 18 होला 1877 हजुर 1877 भने are you sure ल all right त्यो जीके पढ्ने स्टुडेन्ट चाहिँ फेरि मिसलिड गर्नु हुँदैन नि मैले हैन टाइम सक्स ल सर 1977 साल चाहिँ हो 19 हैन 100 वर्ष त भयो अनि सती प्रथा हटेको हैन चन्द्र शमशेर कहाँ 19 को त 19 त अस्ति भर्खरको नि तर अनि 1903 को जङ्गबहादुर राणा नै बल्ल उयो एस्टाब्लिश भयो हैन सरी विक्रम सम्वतको भन्दैछु म चाहिँ yes you must be telling me see you are GK students I'm not the student anyway 100 होला yes I remember because 18 time was the time of some Raja Lakshmi or something हैन Bahadur Shah something a time I remember Alapaniko युद्धतिर exactly it is at the time then then can Bhimsen Thapa and all la अब कुनै कुनै चाहिँ तपाईँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ ल कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि हामीले अर्कै टेन्समा पनि युज गर्न सक्छौँ जस्तै हामी के भन्छौँ ऊ भोलि आउँछ भन्छौँ याद गर्नु भएको छ हामी नेपाली बोल्दाखेरि नर्मली बोल्दा के भन्छौँ ऊ भोलि आउँछ ओइ के ऊ भोलि आउँछ खासमा यो ग्रामेटिकली रङ हो के भोलि आउने छ भनेको भन्नु चाहिँ तर लेख्दा चाहिँ बोल्दा कसरी बोल्यौँ हामीले आउँछ सो यसमा पनि अब चाँडै विकास आउँछ भनेको यो देख्दाखेरि चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टमा छ तर यसको रियल भनेको सिम्पल फ्युचरमा एक्सप्रेस गर्ने तपाईँ बुझिन्छ आउँछ भने कि आउँदैछ भनेको आउने छ भनेको इट ट्राइज टु मेन इट ल अब चाँडै विकास आउँछ और अब चाँडै विकास आउने छ भनेको यो अब बोल्दाखेरि देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी यु नो बट व्हेन यु राइट यु हेभ टु बी केयरफुल यति गर्नुहोस् न यहाँले
All right, ladies, because we have to complete all this also. So राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल सरकारको योजनाहरू बनाउँछ, right? The question reads it. अब how do you do it? So यसमा कसले बनाउँछ भनेको एकदम क्लियरली दिएको छ. मतलब यहाँ कसले काम गरिरहेछ? Action गर्ने मान्छेको नाम subject दिएको छ. So you can do it active and passive. The first thing we figured it out is this is in simple present tense. So, oh, yeah. So how do you do it? So राष्ट्रिय is national, right? So it's national planning. आयोग भनेको के इङ्ग्लिसबाट? कमिसन. आयोजना भनेको चाहिँ आयोजना भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट, राइट? राष्ट्र गौरवको आयोजना भन्छ नि हैन, विकासको योजना आयोजना. प्रोजेक्ट्स अफ नेशनल डेभलपमेन्ट, नेशनल के भन्छ, राष्ट्रिय कि गौरव, नेशनल ग्लोरी. यस, आयोजना. सो आयोजना भनेको प्रोजेक्ट, योजना भनेको चाहिँ प्लानिङ, आयोग भनेको कमिसन. सो अब भवन भव फाइनमा गर्छौँ. सो फर्मुलेट्स के कुरा फर्मुलेट गर्छ? प्लान्स, योजनाहरू. फर्मुलेट्स प्लान्स फर हुम? कसको लागि? Nepal government. Nepal government. Very good. Nepal government. All right. So सती प्रथाको अन्त्य यति सालमा भयो. कसले गर्यो भनेको छ यहाँ? छ? अन्त तपाईलाई थाहा छ चन्द्र शमशेर भनेर? अब पेसिभमै गर्ने यसलाई. सो एक्टिभबाट गर्ने भयो चन्द्र शमशेर. अब अन्त्य भनेले के भनिन्छ? हटाउनु कुनै पनि प्रथालाई. अस्ति मैले भनेको थिएँ नि इङ्ग्लिसबाट. Very good. Oh, abolished को भाव टु. Abolished, eradicated, elevated, हैन? ल, so चन्द्र शमशेर abolished or eradicated what? Sati system. When? In 1977. It's BS, है? अनि चाहिँ विक्रम सम्मत लेखेर दिन्छ. अब यस्तो त गर्न मिल्दैन हामीले, किनकि कसले गर्यो भनेर त्यहाँ दिएको पेसिभ. Sati system कसरी गर्ने पेसिभमा? Was abolished or eradicated in 1977 BS. अब बाइट लेख्नु पर्छ भनेको छ माथि क्वेसनमा हामी किन लेख्ने आएको हैन? छोड्दिने तिमीले त. अब चाँडै विकास आउँछ. कसरी गर्ने? यसमा डियर भन्ने वर्ड एड गर्नुपर्छ क्या. डियर विल. अब भर्बन के राख्नु थाहा छ? बी. This is in simple future tense. There will be development soon. कम नभन्ने डेभलपमेन्ट आफै आउँछ थोडी. त्यस्तो जे पाइदियो. There will be development soon. अब चाँडै विकास हुनेछ. हुनु भनेको बी हो नि त हैन? Yes. There will be development soon. Good. अब अर्को टर्म हेरौँ ल. कस्तो इजी छ के इधर है? Once you understand the term, it's really easy for you now. So let's start from present progressive. Progressive या continuous, हैन? अब हेर्नुस्. अब हामीले सिम्पल को सक्यौं सबै. अब यो प्रोग्रेसिभ कन्टिन्युअसमा के हुन्छ भने there is not just this term dhatu, but there is also a word in between. What is that word? एउटा शब्द हुन्छ नेपालीमा के हुन्छ? Are you all sleeping? Daydreaming? Don't know, sir. Don't. Aha, that is the most. के भन्नु? That is the most illogical answer I've ever got. अनि तपाईहरुलाई नेपाली आउँदैन स्टुडेन्ट्स? अब नेपाली आउँदैन, इङ्ग्लिश नि आउँदैन. Exactly, yes. अब तै same thing. Exactly. यसो भन्नु पर्यो नि त नि. Don't know भन्नु पर्छ कोही केरा त. नेपाली सरले सुन्दै छन् के भन्नु होला? This is basic. You should know, hey students. Yeah, यस्तो गर्नु हुँदैन. यो नाउन हो नि इंग्लिश को टेन्स नाउन हुन्छ. इंग्लिश को टेन्स नार हुन्छ. यत्रो ठुलो भइसक्यो र. ल. So or ई रहेको. Remember. दही मात्र भन्दैन हामी. एक खाइरहेको मान्छेले नचला न भन्छौ. भनेको the one who is eating भनेको. उ सुतिरहेको छ. उ सुत्दै छ भन्दैन के हामी. So ई रहेको पनि युज गर्छ. र ट्रान्सलेसनमा चाहिँ तपाईको बोल्ने खालको स्पिचहरु पनि त्यहाँ दिएको पाइन्छ. जस्तै अब चाँडै विकास आउनै छ हुनु पर्ने त आउँछ भन्छ. त्यो पनि लेखिस् त्यहाँ. So it's both. दादै और ई रहेको and प्रत्यय. प्रत्यय. राइट, प्रत्यय भनेको के हो? वर्तमान कालको के प्रत्यय?
छ. Let me give you an example. रहेको पनि हुन्छ हजुर हजुर yes yes you mean रहेको पनि हुन्छ हजुरले के भन्नु मैले अलि बुझिन इ रहेको भने त हजुरले लेख्नु भएको छ नि रहेको पनि हुन्छ इ रहेको पनि हुन्छ नि 100% हुन्छ है तपाईहरु खरिपाटी जानुभयो भने त्यहाँनेर एकजना नेपाली सर हुनुहुन्छ उहाँले नै पढाएको मलाई पनि उहाँले चाहिँ पढाउनुहुन्छ ल उहाँ एकदमै राम्रो गोल्ड मेडलिस्ट नेपालीको उहाँले एकदम राम्रो पढाउनुहुन्छ नेपाली के हो भने चाहिँ उहाँले एकदमै बुझाइदिनुहुन्छ है सो इ रहेको पनि तपाईलाई आर्मी अफिसरलाई पढाउनुहुन्छ उहाँले त्यो खरिपाटी आर्मीको मिलिटरी एकाडेमीमा पढाउनुहुन्छ उहाँले है बुझिन्छ मलाई कसरी पढाउनु ल म आर्मी स्कुलले पढेको नि त त्यही भएर है अलराइट ल सो इ रहेको भने लेट मी थिंक अफ वान एक्जाम्पल है ल दरहराको अब हामी हुँदै पनि भन्छ हैन या भइरहेको पनि भन्छ नि हैन भइरहेको पनि गइरहेको छ सकिएको छैन ल दरहराको पुनर्निर्माण भइरहेको छ र हुँदै छ हुइरहेको चाहिँ हुँदैन है फेरि हु प्लस दे हुँदै हु प्लस इ रहेको भइरहेको अहिले पनि गोइङ अन छ सो नेपालीबाट बोल्दा चाहिँ प्राय हामी स्पिकिङमा चाहिँ यो कोलोकियल फर्ममा चाहिँ हामी भइरहेको भन्छौँ प्राय हुँदै भन्दा उसले काम गरिरहेको छ बिएमले काम सकिसकेको सरी सकिसकेको भएन काम गर्दैछ हैन बिएम सुतिरहेको छ बिएम हाँस्दै छ त्यसरी भन्छौँ हामी बिएम इज लाफिङ बिएम हाँसिरहेको छ हाँस्दै छ सेम थिङ इ रहेको भने त्यही हो कन्टिन्यू भइरहेछ इलिसा पढिरहेकी छिन् हैन इलिसा पढ्दै छिन् सेम थिङ बट इट इज गोइङ अन एक्सन इज नट कम्प्लिटेड येट है सो हाउ डु चेन्ज इट अब यसलाई हेर्ने हामीले जहिले पनि हामी यो भर्बलाई हेर्छौँ नेपालीमा दिँदाखेरि अब हेर्छौँ यसको धातु हु छ धातुमा के लागेको छ दै र प्रत्यय सो इजी और धातु हुमा इ रहेको हु प्लस इ रहेको हुइरहेको होइन भइरहेको होइन भइरहेको प्लस प्रत्यय छ अब यो ठाउँमा ने छ भएको के हुन्थ्यो के हुन्छ ने छ भएको भए धरनाको पुनर्निर्माण हुँदै हुनेछ या भइरहेको हुनेछ भने धरनाको पुनर्निर्माण भइरहेको हुनेछ भने वी आर टकिङ अबाउट फ्युचर हैन दैट टर्न्स आउट टु बी फ्युचर कन्टिन्युअस हैन अब भइरहेको थियो भने के भयो त्यो वी आर रिलेटिङ इट टु पास्ट कुनै विगतमा चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको थियो सो यो प्रत्ययले गर्दा चाहिँ कुन टेन्सबाट हामी चिन्छौँ के बुझिन्छ स्टुडेन्ट्स बुझ्दैछ कि गाह्रो भयो ल छैन नि गुड सो भनेपछि यसलाई कसरी गर्ने धरहरा अब धरहरा आफै बन्छ सुन्नु ल यो बन्ने काम भएको छ है पुनर्निर्माण हुने काम भइरहेछ धरहरा आफै गरेको कि अरू कसैले गरेको कसले गरेको भनेपछि एक्टिभमा भन्ने कि प्यासिभमा भन्ने कसले गरेको भन्ने मान्छे पनि छैन केमा गर्ने यसलाई अहिले केमा गर्ने के भन्नु नजर प्यासिभमा गर्ने देयर वी गो सो व्हाट इज द प्यासिभ स्ट्रक्चर What is the passive structure? Being plus verb 3 plus by plus subject. So how do you do? Darahara जो चाहिँ आफैमा कन्स्ट्रक्ट हुँदैन यो अब्जेक्ट हो एक्टिभ को सो त धरहरा है आर्टिकल्समा यो उयसमा चाहिँ द युज गर्छ क्या हामी अब यो ट्रान्सलेसन त्यस्तो फरक पर्दैन त्यो मैले सिकाउँदा त मैले सही सिकाउनु पर्यो नि त हैन एक्जाममा यो द लेख्ने बिर्सनु डजन्ट म्याटर इज द पेटी कुराहरू डजन्ट म्याटर इन ट्रान्सलेसन ट्रान्सलेसनमा सबैभन्दा प्रायोरिटी द एक्जामिनर गिव्स इज towards your tense. How well you have understood the tense. How well you have translated the tense. त्यो चाहिँ हेर्छ है अब धरहरामा चाहिँ आर्टिकल्सको नोटमा छ तपाईको मोनुमेन्ट्सहरुमा द पशुपतिनाथ टेम्पल द न्याटोकोल द हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर द पशुपतिनाथ टेम्पल द धरहरा द ताजमहल हैन anything that any monument that has historical and cultural importance such kind of monuments are used with the. So the Dharahara is kya banya ba
is being reconstructed. अब यसलाई अर्को प्याटर्नमा पनि गर्न सकिन्छ द धरहरा इज अन्डर रिकन्स्ट्रक्सन भन्दा नि हुन्छ है त्यो पनि मिल्छ मिल्छ अब एक्टिभबाट भन्दा चाहिँ गाह्रो भयो हामीलाई कसले बनायो भन्ने पनि छैन एक्टिभ भन्छ अब कसरी राख्नु पर्यो नेपाल गभर्नमेन्ट इज रिकन्स्ट्रक्टिङ द धरहरा भन्ने कि के भन्ने टाउको मात्र दुखेर सोच्नु थाल्यो भने पर्यो पेसिभ नेचर चाहिँ पेसिभै भनिदिने भनेपछि मैले यसलाई अलिकति छिटो स्पिड गरेँ ल मैले अब अर्को टेन्स लेख्दिनँ तपाईँ यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो oh my goodness What was the immediate cause of the Second World War? के थियो immediate cause? तपाईहरु जीके पढ्छ कि यस्तो कुरा चाहिँ छुटाइन्छ क्या फेरि त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारकै अपमानजनक यस ट्रिटी अफ वर्साइली है ट्रिटी अफ वर्साइलीको सन्धि गुड भेरी गुड बिएम ल जीके पढ्ने यस्तो कुरा चाहिँ बिर्सिने अर्थै हुँदैन फेरि है ल यस्तो कुरा नबिर्सिने जर्मन र बेलायत एक आपसमा के गरिरहेको थिए अङ्गाल मार्दै थिए नो लड्दै थिए राइट दे वर फाइटिङ यसलाई चेन्ज गर्नु त लेट मी सी सन् 1939 probably the time when the Second World War started Germany र बेलायत एक आपसमा लड्दै थिए यस मेजर फ्रन्ट लाइनमा जर्मनी र इङ्ल्यान्ड नै थियो हैन त्यति बेला युके ल अनि युके को सपोर्टमा दे वर के अरे फ्रान्स युएस एन्ड अन जर्मन साइड देयर वाज इटली रसिया हैन रसिया हैन रसिया वाज उतै के अरे अन युके साइड नै ल एन्ड देयर वाज जापान सपोर्टिङ जर्मनी हाउ क्यान यु फर्गेट जापान हैन त्यति बेलाको ल सो अब यसलाई यो टाइमहरु जहिले पनि टाइम भनेको एडभर्ब फ्रेजहरुलाई चाहिँ जहिले पनि अन्तिममा राख्ने के सुरुमा अन्तिममा राख्दै हुन्छ मजाले अनि सब्जेक्टहरु चाहिँ यताबाट सुरु गर्ने सब्जेक्टबाट सुरु गरेन भयो यसलाई अन्तिममा राख्दिनु भयो एडभर्बलाई अगाडि राख्दिनु भयो इट इज नट त्यसले केही बिगार गर्दैन त्यसले स्ट्रक्चरलाई बिगार्दैन न यो नेपालीको चाहिँ तपाईको यो कन्टिन्युअस टेन्सलाई नि जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईको दही नदेखि दही प्रयोग नगरी पनि हुनसक्छ जस्तै यो निर्माणाधीन छ भन्छ नि भनेको निर्माण हुँदैछ भनेको हैन इङ्ग्लिसमा पनि इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन भन्दा पुग्छ हैन गेम हुँदैछ भन्दा म्याच इज गोइङ अन पनि भन्छ या म्याच इज अन्डर वे पनि भन्छ सो सञ्चालनधीन समथिङ त्यस्तो वर्ड पनि युज हुन सक्छ है हुँदैछ कन्टिन्यू भइरहेछ भनेको 2025 सम्ममा पोखरा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनौँ न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदै हुनेछ भने सञ्चालन हुँदै हुनेछ भनेको
सञ्चालन भइरहेको हुनेछ भने हुन्छ ल बरु आउँदै हुनेछ या भइरहेको हुनेछ मिन्स काम हुँदै हुन्छ त्यहाँ हैन त्यसले आफ्नो सेवाहरू प्रवाह गर्दै हुनेछ भनेको According to we have other topic to cover. So who would like to tell number B's answer? The BM, it looks like is already completed. Germany and England were fighting during 1939 AD. Were fighting with each other, right? No? In 19 or Elisa? I can't hear you, Elisa. B number, go. Again, number B. Germany and England were fighting in around 1900. All right, take some. All right, like they said, like a friend said, it's really easy. So fight गर्ने मान्छेहरु छदैछन् एक्टिभमा भन्ने. So Germany and को fight खेलेको? Fight खेल्ने मान्छे दुई जना हैन? And UK. Was हुन्छ कि war हुन्छ दुई जना भएपछि. War fighting against भन्दा हुन्छ ल. Fight means against or fighting with. Fighting against each other in 1939. 80 भन्दा हुन्छ ल है. सन भनेको चाहिँ 80. ड्युरिङ भनेको चाहिँ त्यो बेला ड्युरिङ भन्दा हुन्छ. त्यो बेलामा त्यो टाइममा चाहिँ फाइट खेल्दै थियो हैन फाइट गर्दै थियो ल सो 2025 सम्ममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइरहेको हुनेछ या सञ्चालनमा आउँदै हुनेछ हैन सञ्चालन भइरहेको या सञ्चालनमा आउँदै है अलि मिलेन यहाँ सञ्चालन भइरहेको सञ्चालन मात्र सञ्चालन भइरहेको हुनेछ यस के भन्नेलाई अब फ्युचरमा सम्म भन्दा मैले बाई भन्नु पढाएको थिएँ याद छ अन्टिल नभने बाई भन्ने चाहिँ राम्रो हुन्छ फ्युचरमा by 2025 पोखरा अब यसलाई पेसिभमा भन्नुपर्छ पेसिभमा भन्नुपर्छ कि पर्दैन फ्युचर कन्टिन्युअसको पेसिभ हुन्छ र भनेपछि टेन्सन लिनै पर्दैन एक्टिभमा भनेछ है सो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट will be operating हो सञ्चालनको operate will be operating. By 2025, Pokhara International Airport will be operating. सेवा प्रदान गर्दै हुन्छ will be providing services कति सजिलो छ सेवा प्रदान गर्दै हुनेछ उसको सेवा भनेको अब त्यही हैन एयरवेबाट चाहिँ मान्छेलाई विभिन्न डेस्टिनेसन पुर्याउने abroad overseas good so this was for progressive tense अब पर्फेक्ट टेन्स के त ल मैले प्रिजन यो भने भित्र क्लासिफाई गरिन ल कन्टिन्यू प्रोग्रेसिभ टेन्स पर्फेक्ट टेन्समा सिधै पर्फेक्ट टेन्समा सबै तिरवटा पर्छ इट्स रियली इजी यु नो नट डिफिकल्ट एट अल सो यसको संरचना स्ट्रक्चर धातु प्लस अनि पर्फेक्ट भएपछि यसमा के हुन्छ एको हो एको एका एको very good why is it so slow कि अल्छी लाएर हो नआएर चाहिँ प्लिज नहोस् है बरु आई फिल सरी अन यु फेरि नआएर हो भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ है त्यो आएन भने फेरि अल्छी लागेको होस् मेरो स्टुडेन्टलाई आई विश आई प्रे टु गड आएर पनि नभनेको छु बरु नआएर नभनेको चाहिँ नहोस् प्लिज because that is a terrible situation to be in. There's nothing worse than that, you know, not knowing even the Nepali tenses. You'll be neither Nepalese nor English, right? You'll be from nowhere. You are an alien. From nowhere means you are an alien, right? So let me write one sentence. Now, pratyay ta chin huncha ni हैन छ भने वर्तमान
EAO भने भूतकाल हो तपाईको अनि नेछ भनेको द्याट इज फ्युचर so really easy let me write one sentence for you ल अनि लाइक ट्रान्सलेट गर्ने सिक्न हामी सो अब एक्टिभ र प्यासिभ यसो विचार गर्नुपर्छ ल स्टुडेन्ट्स कहिलेकाहीँ अब एक्टिभ चाहिँ सजिलो बन्छ कहिलेकाहीँ प्यासिभको चाहिँ कता कता के छुडेको जस्तो हुन्छ क्या बनाउनु खोज्दाखेरि चिनिहालिन्छ प्यासिभ पनि एक्टिभमा बनाउनु खोज्नु मरिगै मिल्दैन त्यो कहाँ के बिग्रेको जस्तो हुन्छ त्यस भएर ठिक्क प्यासिभमा कन्भर्ट गर्नु ओहो मिल्यो भन्ने वी विल ह्याप्पी नो जस्तै संसदबाट नयाँ ऐन पारित भएको छ यो एकको छ या भइसकेको छ या भएको छ भन्ने खालको टर्म युज गर्छ राइट ल यसको स्ट्रक्चर हेर्नु अब यति हेरे पुग्यो ल हु धातुमा एकको हु प्लस एकको हु एक होइन भएको होइन एकको आयो भने त्यो पर्फेक्ट हो छले गर्दा द्याट इज प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सो वाट इज द स्ट्रक्चर फर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट इट इज सब्जेक्ट प्लस has a plus B3 plus object active. Passive is object plus has a plus been plus B3 plus by plus object. भनेपछि हेर्नुस् संसद भनेको त जिउँदो मान्छे हो र हैन नि पार्लियामेन्ट हो हैन हो संसद भनेको पार्लियामेन्ट भनेको भवन हो नि भवनले काई पारित गर्छ त हैन Can a building pass the law? No. It is the people inside it. So even this is in passive nature. It is passed by somebody. यसले भनेको एक काम भयो है ल पास हुने काम भयो कोबाट इज नट इम्पोर्टेन्ट सो यसलाई एक्टिभबाट भने आफै मिलाउनु पर्ने हुन्छ आफै थप्नु पर्ने हुन्छ त्यो सल्लाहको पेसिभमा भन्दैन के भन्दिने पेसिभमा के कुरा पास भएको द न्यू एक्ट हो द न्यू एक्ट हैज बीन passed in the parliament by भन्नु पर्छ कसले पास गर्छ त by the members of parliament हैन सभासदलाई members of parliament भन्छन् एमपी उनीहरुले त यो भनेको छैन किन जान्ने भनेर लेख्ने अब एक्टिभमा भन्दा चाहिँ the members of parliament has passed the new act in the parliament हुन्छ त्यो भन्दा बढी भन्दैन भने सर त्यो एक्ट को ए क्यापिटल हुन्छ कि स्मलै हुन्छ सर स्मल हुन्छ त्यो सिटिजन्स राइट एक्ट भन्ने पर्टिकुलर दिन्छ क्यापिटल लेखिन्छ यहाँ तब यो एक्ट भनेको छैन नि त हैन सो स्मल लेख्नु यो भनेको नयाँ ऐन पारित गरिएको हो के खासमा भएको हैन नि यसो सोच्नु त हो नयाँ ऐन पारित गरिएको छ गरिएको भने कोही बाट के त्यो समवन डुइङ इट एन्ड द समवन इज अननोन भनेपछि दिस इज इन पैसिभ नेचर यसो बुझ्नु त no matter how many times you try to do it in active you have to think an agent क्या सोच्नु पर्छ कसले गर्नु सक्छ भनेर त्यो भन्दा don't waste your time this is in passive nature simply do it ल सो विश्वयुद्धको बेला नेपालले इन्डियाको तर्फबाट लडेको थियो हैन कसको पक्षमा लडेको थियो भुटानको होला हो नेपाल yes not Bhutan not India UK yes and as a tribute still Nepalese youth they get recruited in British Army you know as an honor because in that time at that time Nepal fought against यो के हो फट अगेन्स्ट होइन फट अगेन्स्ट होइन के भन्ने त्यसलाई विश्वयुद्धको दौरान नेपालले बेलायतको पक्षमा लडेको थियो हैन र नेपाल बेलायतको पक्षमा लड्यो समथिङ लाइक दिस ल
So how do you change it? So During World War, Nepal had fought in support of Britain. all right, that's not bad. So during world wars, युद्धहरु हैन दुईटै वर्ल्ड during the world wars, द लेखौँ वर्ल्ड वार्स द नि भनिन्छ ल during the world wars, अब लड्ने को मान्छे दिएको छ नेपाल, काम कसले गर्यो, लड्ने काम नेपालले गर्यो. So it can be said in active. So Nepal had fought, लडेको थियो भनेपछि this is in past perfect, had fought on behalf of भन्छ ल, सपोर्टमा भन्दा नि in support पनि it's good, I liked it, नियम त पनि मिल्छ है. had fought, अब विरुद्ध भने against, बेलायतको विरुद्ध लडेको हैन, बेलायत साथी बनेर लडेको दुईजना अरूको विरुद्ध चाहिँ. So fought on behalf of UK. खासमा UK हैन, द UK पो त, द युनाइटेड किङडम हैन खासमा, द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका. यो ठुल्ठुलो वर्ड भएको कन्ट्रीहरुमा चाहिँ द युज गर्छ क्या. अब On behalf on the UK हो कि of the on UK? behalf of the United Kingdom. अब यस्तो शब्दहरु जान्नु पर्यो कि, यस्तो भन्नु सक्नु पर्यो नि त. पछि अब उत्कृष्ट गरेर युके स्यान्डर्स ट्रेनिङमा पुग्यो भने अनि त्यहाँनेरि अगाडि गएर लु बोल त भन्नु भन्यो भने छैन के, नेपाल युकेको बारेमा केही भन्नु सकेन भने त that would be big shame, हैन ल. You must be able to address. Nepal and UK have long-term relationship. Probably Nepal and UK's relation is the oldest, you know, of bilateral agreement or bilateral relation. And the Nepal some the द्विपक्षीय सम्बन्ध भनेको उयोसँग हैन, UK हो नि first thing. Yes, you can bring that, you can shed light on it, you can I bring it to the table, हैन. यो कुराहरु यसलाई represent गर्ने होला. And in both the world wars, Nepal fought on behalf of UK alongside United Kingdom. नेपालको ट्रुप्सहरु पठाइएको थियो हैन. And then it was runnerism in Nepal. So त्यो कुराहरु भन्ने हो तपाईले हैन ल. So this is for perfect tense होला. भएको हुनेछ भने पनि will be will have been fighting भन्नु पर्यो हैन, or will have fought, लडेको हुनेछ भने पनि ल. One more and then we'll move on to the next topic. Oh, this is so fun to read, eh? 2025 सम्ममा म नेपाली सेनाको सहायक सेनानी बनिसकेको या भइसकेको हुनेछु. बनेको हुनेछु या बनिसकेको हुनेछु, सेम थिङ है. कम्प्लिटली डन, you will completely become, you have completely become, हैन ल. अब यी रहेको हैन, यहाँ अलि ध्यान दिएर सुन्नु, यी सकेको है यो. ल. This is so fun to read. सहायक सेनानी भनेको के हो? मेजर हैन. क्याप्टेन होला. Lieutenant, है. Second lieutenant भनेको is के अरे त्यो, अब सहायक सेनानी is lieutenant हैन, सह सेनानी is captain, सेनानी is major हैन. त्यसपछि प्रधान सेनानी is lieutenant colonel, अनि तपाईको के अरे छ विभिन्न छ हेर्दै जानुहोस्. महासेनानी भनेको फुल कर्नल, रथी भनेपछि माथि माथि पुग्यो हैन, जनरल तिर ल. See, I know more than you do because I once studied in the military school, right? At least I know this, right? पुलिस को पनि थाहा छ, त्यही मिलिट्रीबाट पनि थाहा पाएँ हामी ल.
You should know systems, है इभन जान्नु पर्यो नि तपाईको जीकेमा पनि आउँछ हैन र दर्जानी चिन्ह भन्ने आउँछ नि इन्सिग्निया चन्द्र सूर्य केमा हुन्छ भने त्यो जान्नु पर्यो नि तपाईले So it's really easy. Our future maths is सम्म भन्दा by use गर्नु भन्दैछु म until पनि use त मिल्छ but by would be more appropriate, right? So by 2025 भइसकेको हुनेछु. This is in future perfect tense. So it's I shall पनि मिल्छ will पनि मिल्छ I मा चाहिँ have become lieutenant of Nepal police. So Nepal police को lieutenant हो no Nepal army. I'll have become lieutenant of Nepal army. I wish you all become lieutenant of Nepal army by 2025, right? Because 2 years you will be in training. There was 2 more years probably for signal lieutenant, and then you'll get promoted. All right, so this is for perfect tense. About the next one is perfect progressive. A perfect progressive is very practical use in present matro. Future वाली practical छैन त्यति युज हुँदैन युज एन्ड युजै गरिँदैन त्यो 2% आफूले जबरजस्ती युज गर्ने मात्र तपाईं पर्फेक्ट प्रोग्रेसिभ टेन्समा भनेकै तपाईको प्रेजेन्ट हो युज गर्ने है यसको संरचना अलि हेर्नु नेपालीमा छैन यो अब नेपालीमा छ त नेपालीमा जम्मा 3 वटा छन् हैन नेपालीमा जम्मा 3 वटा छन् पक्ष सामान्य अपूर्ण पूर्ण इंग्लिशमा 4 वटा छन् इंग्लिशमा सिम्पल प्रोग्रेसिभ कन्टिन्युअस पर्फेक्ट एन्ड वन मोर पर्फेक्ट प्रोग्रेसिभ पनि छ इंग्लिशमा अब नेपालीमा छैन यो त्यो अलिकति ध्यान दिनु यसमा यसमा चाहिँ दही लागेको हुन्छ यसमा पनि फेरि तर दही पछि यसमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ के हुन्छ त I have been serving Nepal army for 10 years. Like change गर्नु त नेपालीबाट I have been serving Nepal army for the last 10 years. छोडिदिनु नेपाल आर्मीतिर नपुग्नुस् तपाईँ अकमकीको देखेर खै नेपाल आर्मीतिर चाहिँ इन्ट्रेस्टै देखाएर लागेको छैन मलाई एनीवे मेरो कुरा भन्दिनँ है I have been teaching for the last 5 years भन्नु लाग्यो मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भनेको राइट on the first day when I was introducing myself I told you that यसलाई नेपालीबाट चेन्ज गर्नुस् ल पास भन्नुस् हेटेरिका तपाईहरु कत्रो टाइम लागिन्छ बस आइरहेको राइट आइरहेको भेरी गुड दही आइरहेको है अलिकति विचार गर्नुस् दही आइरहेको और दही आएको यो त ध्यान दिएर पढ्ने स्टुडेन्ट्स यो पढेन भने जानिँदैन है वास्तवमा यो पढ्नु भने इंग्लिश आजको हिजोको भन्दा आज कति राम्रो हुन्छ फेरि बुझ्नुहुन्छ के इंग्लिश ए यो भनेको भनेर दही आइरहेको या दही आएको अर्थ म विगत 5 वर्षदेखि के गर्दैछु पढाउँदै आइरहेको छु म विगत 10 वर्षदेखि नेपाली सेनामा के गर्दै जागिर खादै हो जागिर खादै आइरहेको छु यसरी भन्ने हो नि त्यो त तपाईको एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि यो प्रोग्रेसिभ टेन्स युज गर्छ तपाईहरुले है जागिर के रे गर्दै आएको छु या गर्दै आइरहेको छु अब अलिकति विचार गर्नुस् तपाईहरु एको देखेर झुक्केला यसमा अगाडि दही भन्ने वर्ड पनि always comes before it है It's so easy, isn't this thing? यो जान्नु पर्छ है कहिले इन्टरभ्युमेन्ट भन्ने के खतरा है कहिले इन्टरभ्यु लिदिनु तपाईले लेफ्टिनेन्ट बाजु पुरा इन्टरभ्यु दिएर चाहिँ छैन हो केही पनि त्यस्तो हुन्छ त लाजै मर्छ राइट त्यसो त गर्नु भएन सो त्यति बेला यसो भन्ने कुरा एक्सपिरियन्स when you talk about experience you use sister यति वर्षदेखि म यहाँ काम गर्दै आइरहेको छु राइट समथिङ लाइक दिस ल अब साई नेपाली सेनामा सेवा गर्दै भनौँ न काम गर्दै भन्दा अलिकति यो राम्रो हुन्छ कि because you have been serving it हैन you are working as a servant there on day and night you serve it भनेपछि सेवा भन्ने शब्द चाहिँ राम्रो हुन्छ काम गर्दै भनेपछि प्रफिटको लागि भने जस्तै राम्रो सुने है Now do this and we are moving to some small topics अब यसमा प्यासिभको टेन्सन लिनु पर्यो प्यासिभको टेन्सन लिनु पर्यो यहाँ
क्या मजा परेन किन परेन किनकि पर्फेक्ट प्रोग्रेसिभ टेन्सको पेसिभ सम्भव हुँदैन सबै एक्टिभमा बनाउनु हो सुबिन याद छ Yes, sir. भेरी गुड भनेपछि फ्युचर कन्टिन्युस र तपाईँको पर्फेक्ट प्रोग्रेसिभको कुनैको पनि पेसिभ हुँदैन सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट एक्टिभ एन्ड पेसिभ सिम्पली मेक इट इनएक्टिभ सर यस के रे त्यो पर्फेक्ट टेन्सलाई नेपालीमा के भन्छ पर्फेक्ट टेन्सलाई पूर्ण प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको पूर्ण वर्तमान हैन पर्फेक्ट प्रोग्रेसिभ भनेको चाहिँ छुट्टै हो त्यो नेपालीमा छैन नि त यस्तो सामान्यलाई सिम्पल अपूर्णलाई प्रोग्रेसिभ अर कन्टिन्युस पर्फेक्ट भनेको पूर्ण अनि पर्फेक्ट कन्टिन्युस चाहिँ छैन नेपालीमा इङ्ग्लिसमा मात्र छ त्यो चाहिँ यो पनि बुझ्यो नेपालीमा छैन है यो ल बिहेवले बुझ्नुभयो Yes, sir. Yes. गुड ल सो यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा आई have been serving Nepal army serving in भन्दा नि भयो serving Nepal army as a के हो as a sergeant भनेको is a different term हैन as a lieutenant स्वरूप भन्दा as भन्ने हैन as a lieutenant कति 3 वर्ष भन्दा के भन्ने from भन्ने होला हो I will bombard you with atom bomb you know if you say that from for or since right Since. ल एक्ज्याक्टली फर अर सेन्स के हुन्छ त फर हुन्छ नि सर अनि सिन्स कति बेला हुन्छ त सिन्स त अहिले लास्ट इयर मात्र भन्यो भने ट्याक्कै यो इयर भन्यो नि हुन्छ त 3 वर्ष अवधि होइन नि Since अब 2019, प्रिपोजिसन 28. पढेको होइन तपाईँहरूले के गर्यो प्रिपोजिसन पढेको छैन What do you say? Don't worry, tomorrow we'll do preposition first. Comprehension, that won't take long. We'll do preposition. No worries, don't you worry. So for the last 3 years, right? I take my atom bomb back. I will not throw it on you. But had you been taught and still you failed to say the answer, I would have dropped a big rocket launcher or something on you. But since we've not studied, I'll take it back. I'll take my words back. All right, next. यो नेपालीमा तपाईँहरू भन्छ नि के अरे के भन्नु चाहिँ यहाँले भन्दा त्यो अभ्यस्त बुझ भन्नुहुन्छ अब अभ्यस्त बुझलाई कसरी गर्नु त्यो पनि त चाहियो नि त हैन अभ्यस्त भनेको कुनै पनि काममा चाहिँ के भनेको यहाँ युज टु भएको अवस्था भूतकालमा यसमा तपाईँले जहिले पनि युज गर्ने भनेको सब्जेक्ट पछाडि युज टु है युज टु पछाडि जहिले पनि भर्ब भने फेरि फर इक्जाम्पल के भन्नु त्यसलाई पक्कै अभ्यस्त भयो थियो भन्ने हुन्छ हैन एउटा चाहिँ एक्जाम्पल अब एक्जाम म धेरै रुन्थेँ भने हाल्नु दिँदैन एनीवे दिस इज फर योर रेफरेन्स ल म धेरै रुन्थेँ हाउ डु चेन्ज इट युज टु लाउनु पर्यो अब I used to cry a lot. Yes, again. I used to cry a lot. ल ल म धेरै रुन्थेँ भनेपछि इन फ्युचर टेन्स आई वन्स युज टु क्राई अ लट तर अहिले म रुन्न भन्ने अर्थमा अभियसली पनि युज गर्छ कुनै पनि पुरानो काममा चाहिँ पहिले युज टु भएको थियो भने होइन सो यसलाई कस्तो इजी छ रुन्थेँ रुन्छौँ भने अभियसली उठायो भने युज टु भने मैले माथि दिएको छु सब्जेक्ट I used to cry a lot.
नेपालमा धेरै बन्द हुन्थ्यो याद छ तपाईलाई एकचोटी तपाईको जेनेरेसनलाई याद छ कि छैन खै हाम्रो टाइममा त्यो सो फन यु नो हप्तामा 2 दिन पढ्यो 4 दिन बिदा बन्दै बन्द राइट कहिले काहीँ फेरि बन्द खोल्दिने बिहान बिहान यस्तो टेन्सन हुन्थ्यो because the other night would be dancing because some stupid person would come and tell hey tomorrow is strike and then there was not social media you know we did not used to search for authentic information bida bhana sleep a lot only eat and not do homework and tomorrow early in the morning one would again come and drop atom bomb in our lives you know by telling that oh the strike has been called off school lagcha oh my god no homework nothing and school ma beating almost नेपालमा धेरै बन्द हुन्थ्यो you know it हैन once back 10 years पनि पुग्नु भयो 80 सम्म पनि 4-5 वर्षसम्म जब चाहिँ अस्थिर सरकार थियो त्यति बेलासम्म हुन्थ्यो हैन but it continued in the full swing during 2063's protest you know protest against monarchical system त्यति बेला डेन्जर बन्द हुन्थ्यो नेपाल oh my god and during Maoist insurgency द्वन्द्वकालमा पनि ल लेट्स नट टेक मच टाइम यसमा के हुन्छ नेपाल युज टु भन्नु मिल्दैन देयर युज टु भन्ने शब्द राख्नु सिक्नुपर्छ हामीले त्यहाँ धेरै हुन्थ्यो देयर युज टु बी verb 1 के हो देयर युज टु बी verb 1 हो यहाँ देयर युज टु बी लट्स अफ बन्दलाई के भन्छ स्ट्राइक इन नेपाल गुड अब यो देयर भन्ने शब्द लाउन हान्नु ओलाएर टोल्ला पर्छ है तपाईहरु त्यो बेस्ट क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गराए के मैले एक्जाम आउँदैन सजिलो जस्तो गर्न there used to be lots of strike in Nepal एकदम धेरै हुन्थ्यो बिदा बन्दहरु हैन नेक्स्ट वन अब धेरै छैन है ल Agyat buddhi is something really simple, means something you did accidentally, something you did not do deliberately, हैन तपाईले जानी जानी नगरेको काम अज्ञात भनेको थाहा नपाएर unknown हैन so in such a case you use happen to भन्ने word that's verb 1 अनि verb 1 पछाडी ing form युज गर्नु ल noun को राम्रो सुनिन्छ जस्तै नेपाली मिट्स सो फनी राइट कापी आगन्तुक शब्द राइट कपीलाई कापी भन्छ राइट इट्स नट फनी एट अल बट आई फाइन्ड इट फनी यु नो उसले कापी ल्याउन बिर्सेछ बिर्सेछ मिन्स he did it accidentally you know यस्तो अर्थ दिन्छ के अज्ञातले चाहिँ he did not want to do it like he did not do it on purpose you know जानी जानी गरेन उले उले बिर्स्यो विचार जानेर होइन अब हामी स्कुलमा पनि धेरै त्यस्तो गर्थ्यौं हैन होमवर्क चाहिँ गरेको हुन्थ्यौं तर कपी ल्याउन बिर्सिन्थ्यौं त्यो त पुरै फटा भइहाल्यो that was not अज्ञात भूत that was उपद्रव भूत you know no still I face it sometime whenever I go to like college to teach there are some stupid students you know not stupid they consider them to be really smart right? And they tell me sir I had done homework but I genuinely forgot making copy and what I tell all right if I go to your home right now can you just show me that work well no sir but I didn't mind because we were the same man back in school days we used to do homework but see we used to be given such situation where we would forget actually to bring the work that we had done. So ल्याउनु बिर्सिएछ भन्छ अज्ञात भनेको थाहा छ नि तपाईलाई हैन अब पुरै नेपाली पनि अलिकति पढ्ने बेला त भा छैन होला सायद थाहा होला है यो भनेको चाहिँ थियो यस्तो खालको नि it's good ल very good ल यसो है यसमा चाहिँ यसो हुन्छ सो sorry उसले कापी ल्याउनु बिर्सिएछ भने he forgot sorry he happened to forget forget and bringing भने ing के पछाडी चाहिँ bring हैन bringing कपी ल्याउनु भने bringing copy
All right, 9. 9 is for obligation. Obligation of the use you use auxiliary verbs such as should plus verb 1, I know, must plus verb 1, or use ought to plus verb 1. गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा जस्तै हामीले गर्नुपर्छ यस्तो भन्यो भने द्याट इज अ ड्युटी हैन, गर्नुपर्छ भनेको ड्युटीहरुमा गर्नुपर्छ भने यस्तो युज गर्छौँ हामी। भने फेरि नेगेटिभमा के गर्छौँ, should not, must not, ought to not हैन ल, ought not to सहिलो छ, ought not to प्लस verb भने हो गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ गर्नुपर्छको के हुन्छ, गर्नु पर्दैन हो नेगेटिभ, गर्नु हुँदैन, हुँदैन भन्छ है, गर्नु पर्दैन, गर्नु हुँदैन। जस्तै हामीले कानुनको पालना गर्नुपर्छ भने यहाँले सो के भन्ने यसमा वी आर के भन्ने, वी आर भन्ने हो, वी आर फलो भन्ने हो, नो वी हैव टु, वी शुड, हैव टु भन्दा हुन्छ ल। यस We should follow. I can't hear you properly. You mean could you please tell it again? हजुरको माइक्रोफोन म्युट छ त्यही भएर नसुनेको रहेछ। सर हैन त्यो के रे शुड नट मस्ट नट छ नि त त्यहाँ पनि V1 हो भनेको। त्यसमा V1 नि हो नि, अब्जर्भ भएपछि V1 त हुन्छ हैन ल। सो वी शुड फलो के भन्ने, फलो द लज। अब यसको उल्टा के हुन्छ, हामीले कानुन उल्लङ्घन भन्छ है इङ्ग्लिसमा, तोड्नु भनेको फेरि एक्जाम दिँदा नतर्सिने, ब्रेक गर्नु हुँदैन भनेको, उल्लङ्घन भनेको ब्रेक गर्नु हुँदैन भने गर्नु हुँदैन रहेछ। हामीले कानुन उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन बराबर है, के भन्ने वी डोन्ट अलाउ हैन, त्यो माथिको भने वी शुड नट, वी शुड नट or we must not or we ought not to ल, आउट चाहिँ बिचमा ल, नट चाहिँ खासै प्रयोग त त्यति यो अलिकति सेकेन्डरी युज हुन्छ, सो प्राइमरीली युज त छैन। तर आउट टु नट एन्ड आउट नट टु, माथि चाहिँ वी आउट टु फलो द ल, आउटमा चाहिँ नट बिचमा हाल्ने नि ल, आउट नट टु। त्यसमा वी शुड नट के भन्ने, ब्रेक Or violate. or violate the law, laws हैन यसरी भन्ने। We shouldn't go against the law हुन्छ कि भन्नु सर। हुन्छ त भने वी शुड नट गो भन्दा पनि भइहाल्छ नि, गो अगेन्स्ट द ल, मिल्छ है विवेक। आफ्नो नयाँ नयाँ टर्महरू क्या, गो अगेन्स्ट हैन, रन इन्टु त्यस्तो खालको टर्म, ल गो विथ भन्छ नि, आई विल गो विथ दिस, म यो ठान्छु भन्दा आई विल पिक दिस भन्दैन, आई विल गो विथ दिस, त नयाँ नयाँ टर्महरू। अर्को युज गर्ने सक्छु भन्ने क्यापासिटी, सक्छु भने क्यापासिटी, जस्तै म यो काम गर्न सक्छु, जस्तै के अरे न्यायपालिकाले मुद्दा प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दर्ता भन्ने ल। Who is this? My God.
Students, are you hearing the ring too? My God, I'm Yes, terribly sir. sorry. Someone makes me Yes, call, and sir. every time I'm at work, there is some stupid fellow out there who reads me a call, and it's always my stupid friends. Someday they will break my career. fellas. Yes, fellas. ल गर्न सक्छु म न्यायपालिकाले के अरे प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ अब सक्छ सक्दैन भन्यो भने हामीले के युज गर्छ थाहा छ इङ्ग्लिसमा हामी क्यान भन्ने वर्ड के प्रेजेन्ट टेन्समा हामी क्यान भन्ने वर्ड भेरी गुड क्यान सक्दैन भने क्यान नट भन्छौँ हामी होइन कान्ट क्यान नट यस्तो छ सो न्यायपालिकाले प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ गर्नु होइन गर्न सक्छ कसरी भन्नेलाई द जुडिसियरी म क्लासमा छु म त एकछिनमा कल गर्छु ल हेलो अलराइट सो जुडिसियरी के भन्ने क्यान भन्ने होइन क्यान के भन्ने दर्ता गर्नु भनेको मुद्दा दर्ता भनेको फाइल अ केस भन्छ है फाइल अ केस भनेको मुद्दा दर्ता सँगै युज हुन्छ क्या मुद्दा दर्ता भनेको फाइल भनेको भर्ब वान भयो र जहिले पनि अब यो मोडल अक्जुलेपछि भर्ब वान आउँछ रिमेम्बर द्याट सो जुडिसियरी क्यान फाइल अ केस अगेन्स्ट द प्राइम मिनिस्टर अफ अ कन्ट्री अगेन्स्ट द प्राइम मिनिस्टर पिएम लेख्दै सर्ट फर्ममा बुझ्यो यहाँ भर्बन आयो भर्बन के हो फाइल गर्नु तर फाइल के गर्ने मुद्दा भनेको केस फाइल अ केस अब सकिन भनेर क्यापेसिटी तर पास्ट टेन्समा भनेको कुन टेन्समा तर पास्ट टेन्समा सकिन भने पास्ट टेन्समा नि त होइन आयो भने चाहिँ यहाँहरूले के युज गर्ने कुड भन्ने टर्म युज गर्ने शब्दै सकेछ है माथि लेखेकोले गरेर आई रन आउट अफ वर्ड्स ल सो कुड भन्ने टर्म युज गर्छ अब नेगेटिभ हो भने त नट यसमा पनि भर्ब बन्यो फेरि बिकज दिस इज वन्स अगेन अ मोडल अक्जुलरी होइन सो जस्तै नेपालले ब्राजिल भन्छ नेपाली इट्स ब्राजिल इन इङ्ग्लिस ब्राजिल विरुद्ध खेलमा पछि लास्ट एउटा सक्यो ल अब सक्यो पनि लेखौँ न अब होइन कहिले सकिन मात्र हुँदैन सक्यो पनि हुन्छ नि कहिले काहीँ सक्यो सकिन सकेन होइन यस्तो सकिन भन्यो भने यो चाहिँ पास्ट टेन्सको भयो क्या सक्यो सकेन भन्यो भने नेपालले ब्राजिल विरुद्ध खेलमा जित हासिल गर्न सकेन भने क्यापेसिटीमा आएको तर दिस इज अ पास्ट टेन्स होइन सो पास्ट टेन्समा कुड युज गर्छ ल दिस इज द सेकेन्ड लास्ट टपिक फर टुडे एन्ड इट्स हाउ डु राइट नेपाल कसले सकेन नेपाल नसक्ने मान्छे यहाँ छँदैछ होइन अगाडि सब्जेक्ट दिएको छ एक्टिभमा सो नेपाल कुड नट जित हासिल भनेको के विन जित्नु भनेको विन नजित्नु भनेको कुड नट विन a match win the match particular one win the match against Brazil so what match is भने could not win जित्नु सकेन could not achieve victory भन्दा हुन्छ ल could not achieve victory on the match against भन्ने या could not win the match against Brazil ल अब लास्ट वन भनेको हाम्रो 12 नम्बरको टपिक भनेको यहाँको कन्डिसनल सम्बन्धी ल शर्त वाक्य क्या शर्त हुन्छ नि यसमा होइन जस्तै अब मेहनत गरेर लाग्यौ भने तिमी जित्छौ तिमी पास हुनेछौ है या
सबैले के अरे एकीकृत भएर लाग्दा देशको विकास सम्भव छ। कुन अवस्थामा सम्भव छ, के शर्तमा? एकीकृत भएर लाग्दा हो। यस्तो खालको टर्महरुमा के यहाँले कन्डिसनल युज गर्नु। र कन्डिसनल भनेको तपाईले टाइप 1 एन्ड टाइप 2 भनेको एउटै हो, दे गिभ सेम मिनिङ। कस्तो अचम्म छ त टाइप 1 र टाइप 2 जस्तै यो भनेको एउटै मिनिङ दिन्छ। तपाईले टाइप 1 मा भन्दा हुन्छ टाइप 2 मा भन्दा हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भने भन्ने शब्द लाग्दा, एकीकृत भएर लाग्दा, एकीकृत भएर लाग्यो भने देशको विकास सम्भव छ। दुईटै सेन्टेन्समा पढ्नु भने शर्त छ एउटा। सम्भव हुने चाहिँ एउटा शर्त छ क्या, त्यो शर्त पुरा भने सम्भव हुन्छ, एकीकृत भयो भने सम्भव हुँदो रहेछ, भएन भने हुँदैन। देयर इज अ कन्डिसन। सो सच टाइप अफ सेन्टेन्स इज कन्डिसनल सेन्टेन्स। एन्ड हियर यु क्यान युज टाइप 1 or टाइप 2 बिकज दिस इज यो पास्टमा भनेको त होइन नि, यो त प्रेजेन्ट र फ्युचरमा भनेको नि त होइन। लाग्यो भने लागेको भयो भने चाहिँ त्यो पास्ट भयो फेरि हैन। सो त्यसमा भन्दा चाहिँ अब यसलाई टाइप 1 या टाइप 2 जुनमा भन्नु पनि सकिन्छ। सो टाइप 1 को के थियो फर्मुला? इफ क्लज प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट विल प्लस वर्ब 1। टाइप 2 को इफ प्लस सिम्पल पास्ट वुड प्लस वर्ब 1 त्यही युज गर्ने ल। भनेपछि इफ वी युनाइट प्रेजेन्ट टेन्स वर्ब 1 है, डेभलपमेन्ट के भन्ने तपाईँ, वी युनाइट टुगेदर country will develop. BM, where are you lost? If we unite together, the country will develop. Type 1 मै भन्ने नि, टाइप 2 भन्दा टाइप 1 सही हुन्छ। प्रेजेन्ट र फ्युचरमा टाइप 1 युज गर्ने। पास्टमा चाहिँ विगत कालको कुरा गरौँ भने यस्तो गर्दैको थियौँ भने यति बेला टाइप 3 युज गर्ने। जस्तै तपाईँ मलाई सोध्नु होला यहाँ हुन्थ्यो छ त नि, हुन्थ्यो भएपछि त तपाईँले अघि भर्खर उयो भन्नुभएको होइन भन्नु होला। यो के अरे हुन्थ्यो भनेको चाहिँ अब्भियस त बुथ ह्यापन टु भन्नुभयो होइन, सरी युज टु भन्नुभयो होइन भन्नु, तर होइन यो चाहिँ तपाईँको यसमा सर्त दिएको छ नि त होइन। जस्तै यदि मेहनत गरेर पढेका थियौँ भने पास हुन्थ्यौँ भनेको वे टकिङ अबाउट रिग्रेट, हामी पश्चाताप गर्दैछौँ, पास्टको कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यति बेला चाहिँ ओहो पढ्दैको थियौँ भने पास हुन्थ्यो यार भनेर हामी वी आर रिग्रेटिङ होइन ओभर आवर मिस्टेक। सो यति बेला चाहिँ कुन टाइप युज गर्ने, कुन टाइप युज गर्ने? टाइप 3। अब नेपाल सरकारको सम्बन्ध लिएर कति छन् रिग्रेटहरू होइन। यदि भन्ने, यदि त्यस बेला अलिक इमान्दार भइदिएका थिए भने नेताहरू आज देश विकास हुन्थ्यो, यदि यस्तो भइदियो, यदि मदन भण्डारीलाई चाहिँ त्यसरी भएको थियो भने, यदि राजा वीरेन्द्र भइदिएका थिए भने विभिन्न रिग्रेट्स रिलेटेड टु द नेपाल गभर्मेन्ट होइन। सो यदि मेहनत गरेर पढेका थियौँ भने कसरी गर्ने? टाइप 3 के हुन्छ? इफ वी भन्ने आफै राख्नु पर्यो। मेहनत कसले गर्यो? हामी त भनेको नि। इफ वी ह्याड पढेको थिएँ भने म एकजना
We had studied. Past perfect. Studied well. के गर्छ त? We would have passed the exam. स्टुडेन्ट्स बुझ्यो ल त्यो पेजमा एउटा क्वेसन राखिदिएको छ तपाईलाई केही क्वेसनहरु त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने ल म अझै क्वेसन चाहिँ तपाईलाई यसको नोट बनाउँछु इट माइट टेक टाइम हैन यसको नोट अलरेडी छ तपाईसँग त्यो पनि म बनाउँछु बनाएपछि त सक्ने बित्तिकै म फेरि प्रोभाइड त गर्ने छु त्यहाँलाई त्यो नोटसँग म अझै फर्दर क्वेसन टु प्र्याक्टिस तपाईलाई राख्दिन्छु सो सेन्टेन्स बाइ सेन्टेन्स हेर्ने प्रत्येक सेन्टेन्सले क्र्याक गर्न सक्ने तपाईहरुको काम बुझिन्छ अनि एउटा कुरा याद राख्ने ट्रान्सलेसन कहिले पनि एकैचोटी कहिले आउँदैन भन्नुपर्दा त्यो दिमागमा मात्र ल्याएर दिमागमा धेरै टेन्सन दिने काम नगर्नुस् लेख्नुस् प्रत्येक सेन्टेन्स तपाईले दुई तीन तरिकाले लेख्नु न त्यो सेन्टेन्सलाई एउटा तरिकाले अलि मिलेर जस्तो अर्को तरिकाले लेख्नुस् त्यो दिमागमै दुई तीनवटा कुरा नखेलाउनु क्या त्यो अडिँदैन दिमागमा खेलाउनु हो राइट देम डाउन यु नो कतिवटा सेन्टेन्स आउँछ तपाईलाई तीनवटा लेख्नुस् चारवटा लेख्नुस् त्यो चारवटा मध्ये अनि अलिअलि मिलाउनुस् न कुन चाहिँ अलिकति राम्रो सुनिन्छ तपाईँ त्यसले युज गर्नु बुझिन्छ 10 मार्क्सको पो त 5 मार्क्सको एकछिन टाइम त स्पेन्ड गर्नु पर्यो नि त हैन So remember that. So whenever you're practicing, एकैचोटि आन्सर आउँदैन समटाइम्स तपाईँ एक्टिभ र प्यासिभमै झुक्किनु सकेको हुन्छ त्यो पनि एक्टिभ प्यासिभ दुईटै गर्नुस् रफमा हैन त्यसपछि स्लो एन्ड ग्रेजुअली you will come to one conclusion. All right. Students, is it understood? So you will practice it from where? From the page. अनि पेजबाट तपाईले यो पनि लिने ल हाम्रो पेजमा राखिदिएको छ यसलाई मोबाइलमा सेभ गरेर राख्ने त्यसपछि तपाईलाई पढ्नु पनि सजिलो हुन्छ र तपाईलाई यो अलिकति इफेक्टिभ पनि राखेको छ ल यहाँ टेन्सलाई यो स्लाइड हेर्ने यो पनि पेजमा छ यसलाई डाउनलोड गर्ने सकिन्छ जस्तै हेर्दै धातु र प्रत्यय मात्र भनेको सामान्य वर्तमान यो खाना खान्छ चेन्जेस इन्टु इट्स खायो भनेको एट भन्दो रहेछ खाने छ भनेको विल इट भन्दो रहेछ हैन खाँदै छ भने इजी थिङ यस्तो टर्महरु पनि हेर्ने बुझिन्छ स्टुडेन्ट्स alright so tomorrow के गर्छौं at first we'll do preposition and if we complete it we'll move on to Asian composition if not preposition लाग्यो भने the other day एक दिन हामी टाइम निकाल्छौं त्यसमा गर्छौं है so अब दुईवटा क्लास maximum is remaining to complete your course बुझिन्छ त्यो गर्ने अनि त्यहाँ पछाडी एउटा Ryan was telling me before giving you vacation or before finishing your course he wants to take some exam an exam पनि आउँछ please perform well हैन don't put my career in threat so that Rajendra sir does not have to question me sir why did you teach he the performance of a student if he says me that you know right I'll be dropping few bombs on your head right because I have been doing my part now it's up to you whether you've been doing it or not एकदम सबै कुरा रिपिट गर्दै गर्नु पर्यो your time is near right you have examination in about a month and in between you have disturbing hours festival hours so please start preparing from right on no using Facebook and all give you full time to study all right is it understood your exam is coming right you have yes exam sir on day after tomorrow probably so prepare for that also all right so thank you so much I hope you enjoyed the class although it was too lengthy and I find it so boring you know to teach it anyway we completed it successfully so tell repeat गर्नु exam मा यही हो sentence को मोडल यहाँ आउने हो sentence by sentence प्रत्येक structure formula तपाईहरु आज पढ्ने that sentence will be enough but I will